Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing well with your life. So as you have read the caption, now you know that what I'm going to be talking about in this video. Well, so in this video lecture, I'm going to be talking about a word. Word vocabulary. I know we all have problem with vocabulary. We don't know sufficient English words. Our vocabulary is not enriched. We don't know fancy English words. And even if we know the word, when we try to say something or when we try to write something, we just stuck. Because the words that we know, we cannot use them in our life, in our sentences. So these are the problems that we all face and it gives headache to all of us, right? So I just thought of sorting this problem out for you so that way I learn words and I never forget and I can successfully use the words in my life. I'm going to show this to you. So without any more talking, let's get started. So today I have picked a word that you are already familiar with, and the word is trip. This word has two meanings. You already know all of its meanings, and the word has another interesting meaning too. I'm going to be talking about two of the meaning of this word, so nothing to be worried at all. So let's talk about first meaning of the word. Trip. A trip is a noun. A trip is a journey in which you go somewhere for a short time and come back again. তাহলে একটি ট্রিপ হচ্ছে একটি ভ্রমণ, একটা শর্ট টাইমের একটা ভ্রমণ। সেটা হতে পারে একদিনের জন্য, 2 দিনের জন্য, 3 দিনের জন্য কিংবা এক সপ্তাহের জন্য। তাহলে এ ট্রিপ ইজ আ জার্নি, একটা ট্রিপ হচ্ছে একটা ভ্রমণ। বাট নোয়িং দ্য মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ড ইজ নট এনাফ। Along with the meaning, you need to be able to use the word in your sentences, in your daily life. But how can you do that? Well, I have write sentence pattern for you. We have 3 sentence pattern that you can follow to use the word in your sentences. The patterns are: to go on a trip to a place, to make a trip to a place, to take a trip to a place. These are our sentence pattern. এই প্লেসের জায়গায় আমরা যেই জায়গাটিতে ভ্রমণ করতে গিয়েছিলাম বা যেই জায়গাটিতে আমরা ভ্রমণ করতে যাব সেই জায়গাটির নাম বসাবো। Now let's take few more examples to be clear with this pattern. Our first example is we went on a trip to the mountains. তাহলে দেখুন আমরা এই প্লেসের জায়গায় দ্য মাউন্টেন্স দিয়েছি, তার মানে পাহাড় পর্বতে ঘুরতে গিয়েছিলাম। তাহলে প্রথম আমরা একটি সাবজেক্ট বসিয়েছি, যে সাবজেক্টটি হচ্ছে উই। এরপরে গো এর পাস্ট ফর্ম ওয়েন্ট অন আ ট্রিপ, তাহলে টু গো অন আ ট্রিপ এই সেন্টেন্স প্যাটার্নটি আমরা ফলো করছি। তাহলে উই ওয়েন্ট অন আ ট্রিপ টু দ্য মাউন্টেন্স, তাহলে আমরা পাহাড় পর্বতে ঘুরতে গিয়েছিলাম। আওয়ার সেকেন্ড এক্সাম্পল ইজ ওয়েন আই ওয়াজ ইন ক্লাস 5 আই মেড আ ট্রিপ টু কক্সবাজার। তাহলে যখন আমি ক্লাস 5-এ ছিলাম, ওয়েন আই ওয়াজ ইন ক্লাস 5 আই মেড আ ট্রিপ টু কক্সবাজার, তাহলে এখানে আমরা টু মেক আ ট্রিপ টু আ প্লেস এই সেন্টেন্স প্যাটার্নটি ফলো করতেছি। Well, our third example is last year my mother and my brother took a trip to রাজশাহী। তাহলে গত বছর আমার মা এবং আমার ভাই রাজশাহী ভ্রমণ করতে গিয়েছিল। এখানে আমরা টেক আ ট্রিপ টু আ প্লেস এই ফরম্যাটটি বা এই প্যাটার্নটি ইউজ করতেছি। Our fourth example is I desire to make a trip to সাজেক। তার মানে হচ্ছে আমি খুবই ইচ্ছুক সাজেকে ভ্রমণ করতে যেতে। So like this, we can make thousands of sentences using this 3 sentence pattern. I can say that if you want, you can make a trip to Shopnapuri. It's really a beautiful place and it's just very close to our house. So like this, you can make a lot of sentences. And now it's your task to make more sentences. Now we will learn how can we specify our trip. We can specify our trip by adding an adjective before the word trip. Here are the adjectives that we can use before the word trip. We can use good, exciting, thrilling, bad, short, long trip. তাহলে একটা ট্রিপ ভালো হতে পারে, খারাপ হতে পারে, এক্সাইটিং হতে পারে, থ্রিলিং হতে পারে, শর্ট হতে পারে, লং হতে পারে। তো ট্রিপটা কেমন ছিল এটা বোঝানোর জন্য আমরা এই অ্যাডজেক্টিভগুলো কিন্তু ইউজ করতে পারি। Not only adjectives but also some noun. We can use some noun before the word trip to specify what type of trip it was. Well, we can use the word business, shopping, fishing, school, bus, boat, day, round, return, wasted, trip.
তাহলে বিজনেস ট্রিপ মানে কি? বিজনেস ট্রিপ হলো এমন ট্রিপ বা এমন ভ্রমণ যেখানে আমরা কোনো ব্যবসায়িক কাজে কোনো একটা জায়গায় যাই। শপিং ট্রিপ কি? শপিংয়ের উদ্দেশ্যে আমরা যদি কোনো একটা জায়গায় যাই তাহলে সেটা হচ্ছে শপিং ট্রিপ। সিমিলারলি ফিশিং ট্রিপ। এরপর আছে স্কুল ট্রিপ। স্কুল ট্রিপ মানে আমাদের স্কুল থেকে আমরা অনেক সময় পিকনিকের জন্য বা বিভিন্ন শিক্ষামূলক বিভিন্ন কিছু শেখার জন্য আমাদেরকে অনেক জায়গায় পাঠানো হয়, এগুলো হচ্ছে স্কুল ট্রিপ। এরপর হচ্ছে বাস অর বোট ট্রিপ। তাহলে আমরা বাস এবং বোটের মাধ্যমে, নৌকার মাধ্যমে যে ট্রিপগুলো বা ভ্রমণগুলো করে থাকি সেইগুলো হচ্ছে বাস বা বোট ট্রিপ। এরপর আছে ডে ট্রিপ। ডে ট্রিপ মানে কি? ডে ট্রিপ মানে হচ্ছে আমরা যেই দিনটায় আমরা কোনো একটা জায়গায় যাই সেই দিনে আবার আমাদের বাসায় ফিরে আসি, এটা হচ্ছে ডে ট্রিপ। মানে একটা দিনের ভিতরে আমাদের ভ্রমণটা কমপ্লিট হয়ে যায়, আমরা কিন্তু কখনোই সেখানে 2 দিন বা 3 দিন থাকি না, আমরা যেদিন যাই সেদিনই আবার ফেরত আসি, এটা হচ্ছে আর ডে ট্রিপ। এরপর আছে রাউন্ড ট্রিপ। রাউন্ড ট্রিপ ইজ আ কমপ্লিট প্যাকেজ। এটার মানে হচ্ছে যে আপনি একটা গন্তব্যস্থানে যান এবং সেখান থেকে আপনি আবার আপনার বাসায় ফেরত আসেন, এই যে টোটাল একটা প্যাকেজ, প্রথম যান এবং তারপর আবার ফেরত আসেন, এই পুরো ভ্রমণটাই হচ্ছে একটা রাউন্ড ট্রিপ। এরপর আছে রিটার্ন ট্রিপ, মানে হচ্ছে ফেরত আসার সময়ের যে ভ্রমণটা, কোনো একটা জায়গায় যাওয়ার পরে বাসায় ফেরত আসার সময় যে ভ্রমণটা, সেটা হচ্ছে রিটার্ন ট্রিপ। এরপর হচ্ছে ওয়েস্টেড ট্রিপ। আমাদের কিন্তু লাইফে অনেক সময় অনেক ট্রিপ ওয়েস্টেড হয়ে যায়, তার মানে কি? আমরা যেই উদ্দেশ্যে একটা জায়গায় ভ্রমণ করতে গিয়েছিলাম সেই উদ্দেশ্যটা যখন সফল হয় না তখন সেটাকে আমরা বলি ওয়েস্টেড ট্রিপ। নাও লেটস টেক ফিউ এক্সাম্পলস টু বি ক্লিয়ার উইথ দিস। Our first example is I am on a business trip with my boss. তাহলে আমি আমার বসের সঙ্গে একটা বিজনেস ট্রিপে গিয়েছিলাম বা বিজনেস ট্রিপে গিয়েছি, আমি এই মুহূর্তে একটা ভ্রমণ করতেছি। Our second example is when I was in class 9, I went on a school trip to a place. It is actually true. When I was in class 9, I literally took a school trip to a place and I am unable to recall the name of that place. So see, I kept it blank. Our third example is have you ever taken a boat trip? তো আমরা যদি কাউকে আস্ক করতে চাই, জিজ্ঞাসা করতে চাই যে আপনি কি কখনোই একটা নৌকা ভ্রমণ করেছেন বা আপনি কি কখনো বাস ভ্রমণ বা ট্রেন ভ্রমণ করেছেন, সেটা কিন্তু আমরা এভাবে বলতে পারি, হ্যাভ ইউ এভার টেকেন আ বোট ট্রিপ বা হ্যাভ ইউ এভার টেকেন আ বাস ট্রিপ or a train trip. We can ask this question like this. Our fourth example is you can take a day trip to Shopnopuri. As I already said, যে আপনি একটা ডে ট্রিপ স্বপ্নপুরীতে একটা ডে ট্রিপ নিতে পারেন। স্বপ্নপুরী ইজ ভেরি ক্লোজ টু আওয়ার হাউস, সো ইউ ক্যান টেক আ ডে ট্রিপ টু স্বপ্নপুরী। সো আই হোপ ইউ আন্ডারস্টুড how we can specify our trip by adding adjective or noun before the word trip. Now let's talk about the second meaning of the word trip. Here we will use the word trip as a verb. The pattern is to trip over or on something. The meaning of the word is to catch your foot on something and fall or almost fall. It means to stumble. তাহলে to trip over or on something মানে হচ্ছে কোনো কিছুতে পা বেঁধে হোঁচট খাওয়া বা পড়ে যাওয়া। Now, how can we use the word in sentences? Our sentence pattern is to trip over or on something. এই সামথিংটার জায়গায় আমরা কি বসাবো? এই সামথিংয়ের জায়গায় যে বস্তুটির সাথে হোঁচট খেয়ে আমরা পড়ে যাই বা পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয় সেই বস্তুটির নাম আমরা এই সামথিংয়ের জায়গায় বসাবো। সে বস্তুটি হতে পারে একটি তার, সে বস্তুটি হতে পারে একটি দড়ি, বা সে বস্তুটি হতে পারে যে কোনো পশু পাখি যেমন বিড়াল বা ইঁদুর বা যে কোনো কিছু, বা আপনি আপনার নিজের পায়ের সঙ্গেও কিন্তু ধাক্কা খেয়ে বা পায়ের সঙ্গে পা জড়িয়েও কিন্তু পড়ে যেতে পারেন। তো যেই বস্তুটার সঙ্গে বা যার সঙ্গেই আপনি ধাক্কা খেয়ে পড়ে যান না কেন, এই সামথিংয়ের জায়গায় আমরা সেই বস্তুটির নাম লিখব। তাহলে আমাদের সেন্টেন্স প্যাটার্ন হচ্ছে প্রথমে আমরা একটি সাবজেক্ট লিখব, তারপর ট্রিপ লিখব, তারপরে ওভার বা অন লিখব, তারপর এই সামথিংয়ের জায়গায় সেই বস্তুটির নাম লিখব যার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে আমরা পড়ে গিয়েছি। Now let's take few examples to be clear with this pattern. Our first example is, hey, remove the cable from here. Someone might trip over it and fall. তাহলে এখানে প্রথম বলছে হে রিমুভ দ্য ক্যাবল ফ্রম হিয়ার, তাহলে ক্যাবল মানে হচ্ছে তার, তাহলে তারটি এখান থেকে সরান। সামন মাইট ট্রিপ ওভার ইট অ্যান্ড ফল, তার মানে কেউ এর সঙ্গে পা পেঁচিয়ে বা এর সঙ্গে বেঁধে পড়ে যেতে পারে, তাই না? তো আমাদের কিন্তু বাস্তব লাইফে এমন অনেক সিচুয়েশন ফেস করা লাগে যখন আমাদের হয়তো বাসা বাড়ির কোথাও কোনো একটা তার ফেলানো থাকে বা কোনো একটা দড়ি ফেলানো থাকে, তখন আমাদের বড়রা আমাদেরকে বলে যে তারটা এখান থেকে সরিয়ে রাখো,
তা না হলে কেউ এর সঙ্গে বাধা পেয়ে পড়ে যেতে পারে। সো ইন দিস সিচুয়েশন ইউ ক্যান ইউজ দিস সেন্টেন্স ভেরি কনফিডেন্টলি, রাইট? Our next example is I tripped over my own feet and fell down the stairs. তাহলে আমাদের সঙ্গে কিন্তু অনেক সময় এমন হয় যে আমরা হাঁটতে হাঁটতে নিজেদের পায়ের সঙ্গে নিজেরা জড়িয়ে পড়ে যাই। তো এই কথাটা কিন্তু আমরা খুব সহজভাবে ট্রিপ ওয়ার্ডটা ইউজ করে বলে দিতে পারি। I tripped over my own feet and fell down the stairs. তাহলে এখানে প্রথমে একটা সাবজেক্ট নিয়েছি যে হচ্ছে আমি, এরপর ট্রিপ ওভার, এরপর কার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে গিয়েছি, মাই ওন ফিট, এর জন্য সামথিংয়ের জায়গায় মাই ওন ফিট লিখেছি। অ্যান্ড ফেল ডাউন দ্য স্টেয়ার্স মানে সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়েছি। আওয়ার থার্ড এক্সাম্পল ইজ পিপল ট্রিপড ওভার মাই ড্রেস আ ট্রিলিয়ন টাইমস। তো এখানে পিপল ট্রিপড ওভার মাই ড্রেস আ ট্রিলিয়ন টাইম, তাহলে এখানে আমরা কার সঙ্গে, মানুষজন ট্রিপড ওভার মাই ড্রেস, আমার ড্রেসের উপর, আমার ড্রেসের সঙ্গে পা পিছিয়ে পেঁচে যাচ্ছিলো বা আমার ড্রেসটাকে পাড়া দিচ্ছিল। তো আমাদের কিন্তু মাঝে মাঝে এই ধরনের সিচুয়েশন ফেস করতে হয়। আমরা যারা লং বুরখা পরি বা লং ড্রেস পরি বা যাদের শাড়ির দুপাট্টাটা বড় হয় বা অনেক ধরনের টিভি শো থাকে যেখানে অভিনেত্রীরা খুব বড় বড় লম্বা লম্বা ড্রেস পরে, তখন কিন্তু তাদের এই ধরনের সিচুয়েশন ফেস করা লাগে যে তাদের ড্রেসটা অন্যরা পাড়া দেয় বা অন্যরা তাদের ড্রেসে পেঁচিয়ে পড়ে যায় অনেক সময়। তো এই ধরনের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই সেন্টেন্সটা খুব ইজিলি ব্যবহার করতে পারি। People tripped over my dress a trillion times. Trillion times মানে কোটি কোটি বার। So they actually didn't trip over her dress trillion times, but they used trillion times to just emphasize. Okay? So our fourth example is she tripped over a cat and fell on the floor. সে একটা ক্যাটের সঙ্গে, একটা বিড়ালের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল মেঝের উপরে। আচ্ছা, তো এই ট্রিপ শব্দটার অর্থ যখন কোনো কিছুতে পা বেঁধে পড়ে যাওয়া বোঝায়, তখন এই ট্রিপ শব্দটা কিন্তু আমরা বাক্যে আরেকটি ওয়েতে বা আরেকটি প্যাটার্ন ফলো করে ইউজ করতে পারি। হোয়াটস দ্যাট? ইট ইজ টু ট্রিপ সামবাডি অর টু ট্রিপ সামবাডি আপ। এটার মানে হচ্ছে নিজের পা দিয়ে অন্য কাউকে আঘাত করে তাকে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করা। আমাদের কিন্তু নিত্যদিনের লাইফে অনেক সময় হয় যে একজন তার পা দিয়ে আরেকজনকে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করে। নাও লেটস টেক ফিউ এক্সাম্পলস টু বি ক্লিয়ার। She was jealous of me and tried to trip me up before my dance show. তাহলে she was jealous of me মানে সে আমার প্রতি হিংসাত্মক ছিল, জেলাস ছিল। and tried to trip me up before my dance show, এবং আমার নাচের শোয়ের আগে আমাকে পা দিয়ে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করলো যাতে পড়ে গিয়ে আমার পা ভেঙে যায় এবং আমি নাচ শোতে অ্যাটেন্ড না করতে পারি। Well, so our second example is the referee said Saqib Al Hasan was tripped by an opponent's team player. আমাদের রেফারি বলল সাকিব আল হাসান বিরোধী দলের একজন খেলোয়াড় দ্বারা ট্রিপড হয়েছিল, মানে বিরোধী দলের একজন খেলোয়াড় সাকিব আল হাসানকে তার পা দিয়ে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। তো বিভিন্ন খেলাতে কিন্তু এই ধরনের সিচুয়েশন মাঝে মাঝেই ঘটে থাকে। সো ইউ ক্যান কনফিডেন্টলি এক্সপ্রেস দিস আইডিয়া ইউজিং দিস কাইন্ড অফ এক্সপ্রেশন। ওয়েল, সো দ্যাটস দ্য এন্ড। আই এম গোয়িং টু সামারাইজ দ্য হোল থিং ইন শর্ট। তাহলে ট্রিপ ওয়ার্ডটা দুইটা অর্থ প্রকাশ করে। এর প্রথম অর্থ হচ্ছে ভ্রমণ করা, তাই তো? তো এই ভ্রমণ করা যখন বোঝাবে তখন আমরা এটা বাক্যে কীভাবে ব্যবহার করব? বাক্যে একটি নাউন হিসেবে ব্যবহার করব এবং বাক্য প্যাটার্ন হবে টু মেক আ ট্রিপ, টু টেক আ ট্রিপ অর টু গো অন আ ট্রিপ। এই তিনটা বাক্য প্যাটার্ন ইউজ করে আমরা কিন্তু ট্রিপ শব্দটি বাক্যে ব্যবহার করতে পারি। এছাড়াও কিছু অ্যাডজেক্টিভ বা কিছু নাউন ট্রিপ শব্দটির আগে বসিয়ে আমরা ট্রিপটা কেমন ছিল এটাকে স্পেসিফিক করতে পারি। এরপর আমাদের ট্রিপ শব্দটির দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে কোনো কিছুতে পা বেঁধে হোঁচট খাওয়া বা পড়ে যাওয়া। এটা আমরা কিভাবে ব্যবহার করতে পারি? টু ট্রিপ ওভার অর অন সামথিং। এই সামথিংটার জায়গা হচ্ছে আমরা যে বস্তুটার সঙ্গে পা জড়িয়ে বা ধাক্কাকে পড়ে যাব সেই বস্তুটার নাম বসাতে হবে। এবং তারপরে হচ্ছে এই কোনো কিছুতে পা বেঁধে পড়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আমরা টু ট্রিপ সামবাডি অর টু ট্রিপ সামবাডি আপ এই প্যাটার্নটাও ইউজ করতে পারি। এর মানে হচ্ছে কাউকে নিজের পা দিয়ে অন্য কাউকে আঘাত দিয়ে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করা বা ফেলে দেওয়া। So that's all for today. I hope you understood everything I explained here and you enjoy the lesson. So that's all for today. Take care of yourself. Happy learning. Allah Hafiz.